اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شافی الامراض ہے، اور اس پاک ذات کے نام سے ابتدا ہے جو بیماریوں میں شفا بخشتا ہے۔ ہو والشافی، بے شک اللہ پاک کی ذات ہی شفا بخشتی ہے۔ کوئی دوا کسی شخص کو شفا نہیں بخش سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، الا ماشاء اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا موضوع ہے یرکان۔ یرکان کے ٹریٹمنٹ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے انتہائی آسان اور انتہائی مجرب نسخہ جات بہت سارے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے باوجود میرے پاس ایسے مجرب نسخہ جات بہت سارے اور بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی موذی مرض ہے جس موذی مرض کی وجہ سے انسان کا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جگر جسم میں اعضائے رئیسہ کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی مین آرگنز کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب یہ اپنا کام چھوڑ دے گا تو اس وقت انسان صحت مند نہیں رہ سکتا، اور انسان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جلد اور آنکھوں کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خارش اور متلی آنا شروع ہو جاتی ہے، وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیشاب کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے جب اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، سکن کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، اس کی ویکنس آتی ہے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو یرکان ہے۔ آج کل تو مختلف ٹیسٹ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کو یرکان ہو گیا ہے، یا اپنے کسی جاننے والے کو یرکان ہو گیا، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 سے 3 ایسے نسخہ جات بتاؤں گا جن کو آپ گھر میں بیٹھ کر تیار کر لیں گے، اور اللہ کے رحمت سے آپ شفا پائیں گے انشاءاللہ تعالی فضل خدا۔ پچھلی ویڈیو میں نے ایک انتہائی آسان سا نسخہ پیش کیا تھا۔ کنگھی بوٹی کو لے کر، کنگھی بوٹی 6 ماشا لینی ہے، جس کو بطور سردائی، جس طرح یہ دوری میں سردائی کو گھوٹتے ہیں، تو اسی طرح کنگھی بوٹی 6 ماشا لینی ہے، اس کو بطور سردائی گھوٹنا ہے، اور اس میں مصری ملا کر 7 روز تک پلانے سے میں نے بتایا تھا کہ کاملاً یرکان جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد دوسری ٹپس بتا رہا ہوں۔ کسوندھی بوٹی ہوتی ہے، کسوندھی بوٹی کے پتے لینے ہیں 7 عدد، مرچ کالی لینی ہے 4 عدد۔ ان دونوں کو دوری میں ڈال کر اچھی طرح پیس کر تازہ پانی کے ہمراہ 1 ہفتہ تک پلائیں۔ کاملاً روگ لگا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی فضل خدا اللہ کی رحمت سے ناش ہو جائے گی۔ آپ کو تیسری ٹپ بتاتا ہوں۔ ترفلا 2 تولہ لینا ہے، 1.5 پاؤ پانی میں اس کو جوش دینا ہے۔ جب وہ 1.5 پاؤ پانی آدھا رہ جائے تو اس کو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں، اس میں حسب ذائقہ مصری ملائیں اور مریض کو پلائیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی فضل خدا یرکان کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ گلاؤ کے پتے لینے ہیں، گلاؤ ایک بوٹی ہے، گلاؤ کے پتے 1 تولہ لینا ہے، ان کو بطور سردائی گھوٹیں، اس میں 1 تولہ مصری ملائیں، یعنی حسب ذائقہ مصری ملائیں، اور مریض کو پلائیں۔ 8 دن تک آپ نے مسلسل گلاؤ کے پتے
सरदाई की तरह घोट कर 1 तोला मिश्री मिलाकर पिलाने, अल्लाह ने चाहा तो शिफा हो जाएगी। अंतहाई आसान टोटके हैं। आपको 5वां टोटका बताता हूँ। आंवले का रस ले, उसको बतौर सुरमा, आंवले का रस लेने का तरीका ये है कि ताज़ा आंवला हो, उसको हल्का हल्का चचरना है, यानी दौरी में डालकर उसको ज़द्दोकोब करना है। उसको मलमल के कपड़े में डालकर उसको निचोड़ना है। उसके अंदर से जो चंद कतरे पानी के निकलेंगे, उस पानी को आँखों में लगाएंगे तो इंशाल्लाह यरकान ख़त्म हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि आंवले का रस आँखों में लगाना और यरकान का ख़त्म हो जाना, इंशाल्लाह ये मुजर्रब है। नाजरीन, मेहंदी के पत्ते, ये मैं आपको ऐसे ऐसे नुस्ख़ाजात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ जिन पर हर शख्स की एक्सेस अंतहाई आसान है, कोई पैसे नहीं लगते। ये वो मुफ्त वाले टोटके हैं जिन पर आप अमल पैरा होकर अल्लाह के करम से इंशाल्लाह शिफा याबी की तरफ आप चले जाएंगे। और ये वो नुस्खे हैं जो आप लाखों रुपए गुल करके भी शिफा हासिल नहीं कर पाते। आजकल के जो डॉक्टर हजरात हैं हमारे भाई, वो तो 2 हाथों से देख रहे होते हैं कि किसी तरह कोई मरीज़ आए और हमारा काम चले। ये वो नुस्खे जात हैं जिनको आप घर में बैठकर बिला मुआवजा आपकी दहलीज पर मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका कोई मुआवजा नहीं मांगता। और मैं आपसे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से दुआओं की इल्तिजा करता हूं, और मैं यही इल्तिजा करूंगा कि इसको सदका जारिया समझकर लोगों तक फैलाएं कि हो सकता है किसी मरीज़ के काम आ जाए और किसी की बेसाख्ता दुआएं निकलें और वो हमारी ज़िंदगी को संवारने का सबब बन जाए, हमारी आखरत को संवारने का सबब बन जाए। नाजरीन, ये जो नुस्ख़ाजात मैं आपको पेश कर रहा हूँ, कर चुका हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप इनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए, मज़ीद भी मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे फैलाएं। अभी जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहंदी के पत्ते 10 ग्राम लेने हैं, यानी कि आधी छटांक। मेहंदी के पत्ते आधी छटांक लेकर 30 ग्राम पानी में उसको जोश देना है। जोश देकर उस पानी को छान लें और वो पानी मरीज़ को पिलाएं, सुबह भी और शाम भी। कितना आसान नुस्खा है। अगला नुस्खा सुनिए। मूली का पानी 2.5 तोला। मूली को आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके उसको कपड़े में डालकर इस तरह निचोड़े, और निचोड़ने के बाद जो पानी निकलेगा वो 2.5 तोला पानी लेना है। फली नौशादर 1 ग्राम लेना है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 ग्राम की जितनी मिकदार होती है उतना ही लेना है। मूली का पानी आपने 2.5 तोला लेना है, और नौशादर फली 1 ग्राम लेकर मूली के पानी में नौशादर फली को मिलाना है। मिलाकर जब वो अच्छी तरह घुल जाए तो दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा ये आपके जिगर को टना टन कर देगा और आप फिट हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और हमारे लिए बेसख्त आपकी दुआएं निकलेंगी। नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर इंतहाई मुफीद टिप्स लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरों की भलाई के लिए इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हम नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।